اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. کچھ زیادہ دن نہیں گزرے جب ایک فل ٹاس اینکر کے پروگرام میں حضرت راونوار کو بٹھا کر کے ایک مرتبہ پھر ایک قسم کی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش، بلکہ یوں کہیے کہ صحیح ناکام فرمائی گئی. حضرت راونوار سابق SSP المعروف اجرتی قاتل وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک مورے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ملیر کینٹ کے پرفضا مقام پر مٹر گشت نہ فرما رہے ہوتے. 250 روپے 500 روپے 1000 روپے رشوت لینے والا پولیس والا وہ امریکہ اور UK میں جائیداد بنا رہا ہے. السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ مگر ایک بدلی ہوئی شکل میں. 100,000 شکر اس پاک پروردگار عالم کی ذات بابرکت کا جس نے ایک مرتبہ پھر مجھے آپ سے شرف ہم کلامی نصیب کیا. اس عرصے میں کہاں رہا میرا سافٹ ویئر، اپڈیٹ ہوا نہیں ہوا، کیا کچھ گزری، اس کا احوال انشاءاللہ اس ویڈیو میں آگے چل کر بیان ہوگا. لیکن سب سے پہلے یہ جو بدلی ہوئی شکل آپ عارفین نامہ کی دیکھ رہے ہیں، یہ جو پاکستان اونلی کا سلوگن آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، یہ جو سب زلالی پرچم آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اگرچہ ثم الحمدللہ یہ میرے ذاتی دماغ کی اختراع ہے، میرے اپنے زرخیز ذہن کی پیداوار ہے، لیکن اس کی پروڈکشن کا، اس کریٹیوٹی کا تمام تر سہرا اگر جاتا ہے تو اس کا کریڈٹ نہ دینا زیادتی ہوگی میرے یوٹیوب مینیجرز، میرے پارٹنرز جائنٹ سولوشنز اور ان کے روح رواں سید عباس منصور اتاری صاحب کو. یہ انہی کی محنت شاقہ کی بدولت یہ سب کچھ تبدیلیاں آپ دیکھ پا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ تبدیلیاں پسند آئیں گی. اسٹریٹ مدعے پر آتا ہوں جناب من. آج جس ہمہ جہتی شخصیت کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا مقصود ہے وہ کوئی اور نہیں، حضرت راونوار سابق SSP سندھ پولیس المعروف اجرتی قاتل. ہم آج ان کی ہمہ جہت مگر متنازع شخصیت کے کچھ پہلوؤں سے پردہ اٹھائیں گے. کچھ زیادہ دن نہیں گزرے جب ایک فل ٹاس اینکر کے پروگرام میں حضرت راونوار کو بٹھا کر کے ایک مرتبہ پھر ایک قسم کی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش، بلکہ یوں کہیے کہ صحیح ناکام فرمائی گئی. میں نے جو ٹائٹل لکھا ہے پاکستان اونلی کا، یہ اس لیے بھی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو پاکستان کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ تمام لوگ جو اس کے مختلف ستون اپنے آپ کو خیال کرتے ہیں، پاکستان سے انہی کی ملکیت نہیں ہے، پاکستان سے مجھ کا، میرا، آپ کا، ہم جیسے غریبوں کا، ان کا بھی کچھ لینا دینا ضرور ہے. کوئی کہتا ہے سب سے پہلے پاکستان، کوئی پتہ نہیں کوئی اور بخان کرتا ہے. یہ پاکستان اونلی کا نعرہ میں نے یہاں اسی لیے لکھ کے لگایا ہے تاکہ سند رہے کہ میرا ایجنڈا صرف پاکستان ہے اور کچھ بھی نہیں، اور اس دوران میں اس کے بیچ میں کوئی بھی آئے گا تو I won't even care. جناب من، اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حضرت راونوار سابق SSP المعروف اجرتی قاتل وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک مورے ہیں اور ان کی اس سے زیادہ حیثیت کچھ بھی نہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ملیر کینٹ کے پرفضا مقام پر مٹر گشت نہ فرما رہے ہوتے، اور وہ بھی ان دنوں جب سپریم کورٹ کا وہ ٹھیکیدار، وہ ثاقب نثار یا ثاقب ناصور نامی افریت جو میڈیا کوریج کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے دینے کے لیے تیار ہی نہ تھا، وہ جب نقیب اللہ محسود کیس میں اس کو ڈھونڈتا کر رہا تھا، اس ایک وقت میں تو راونوار ضرور دریافت ہو چکے ہوتے. جناب من، راونوار صاحب کے بارے میں ہم بات کریں، ان کی مختلف شخصیت کے پہلوؤں کو ہم اجاگر کریں، اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ راونوار جیسے متنازع ترین آدمی کو، جس کو الجزیرہ نے، جس کو عرب نیوز نے، جس کو ہندوستان ٹائمز جیسے اخبارات نے متنازع پولیس افسر بلکہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تک کہا، وہ اپنی ذات میں اتنی خوبیوں کے باوجود بھی حضرت سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے روح رواں جناب آصف علی زرداری صاحب سے بہادر بچہ کا جو ہے وہ لقب پانے میں کامیاب ہو گئے. آپ ساتھ والی ونڈو میں دیکھ رہے ہوں گے وہ تمام نیوز آئٹمز جو اس حوالے سے موجود ہیں. آن ریکارڈ ہیں کہ آصف علی زرداری نے ایک فل ٹاس اینکر کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے راونوار کو بہادر بچہ قرار دیا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ راونوار ان کے بقول
आसिफ अली जरदारी के बकौल रावनवार वो बहादुर बच्चा है जो MQM के कातिलों के हाथों मारे जाने से बच गया। अब यही रावनवार एक मर्तबा फिर मैदान में आया है, खबरों की जद में है, लेकिन इस मर्तबा रावनवार को अपने साबिक आका यानी हजरत आसिफ अली जरदारी, वो आसिफ अली जरदारी जो आपको इन्हीं साथ वाली तस्वीर में, ये विंडो में देखिए, आपको इस तस्वीर में आसिफ अली जरदारी जो कभी सरकारी हुआ करते थे, बाकायदा बड़ी शान और बड़ी तमतराक और बड़े जाओ जलाल के साथ सदारती बग्गी में ऐवान सदर में मटरगश्त करते दिखाई दे रहे हैं, जो बाकायदा सीने पे हाथ रख करके ऐवान सदर में किसी जमाने में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया करते थे, जो किसी जमाने में बाकायदा फौज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर थे, जो अपने तमाम खसाइल के बावजूद भी ऐवान सदर पर न सिर्फ काबिज रहे बल्कि ऐवान सदर में मौजूद रह करके उन्होंने फौज पाकिस्तान की सुप्रीम कमांडरी भी इंजॉय की और आज वो उसकी जो है वो पेंशन भी खातिर खा पाते हैं। उस एक आसिफ अली जरदारी ने रावनवार जैसी शख्सियत को, मुतनाज़ तरीन शख्सियत को अपना बहादुर बच्चा कहा था। और साथ ही एक न्यूज आइटम आपको और भी दिखाई दे रहा होगा जिसमें बाप के बरक्स बेटा ये कहता दिखाई दे रहा है कि रावनवार जिनका कारिंदा है, जिनका आलयकार है, आप उन्हीं से इसकी बाबत दरियाफ्त करें। अगर रावनवार किसी और का आलयकार है तो फिर पप्पा जानी यानी आसिफ अली साबिक सरकारी और मौजूदा जरदारी वो क्यों कर रावनवार से इतनी कुर्बत अपने आप को दिखाते थे कि उसको अपना बहादुर बच्चा भी उन्होंने ठहराया था। हुजूर, ये गुड कॉप और बैड कॉप वाला खेल है और इसके सिवा और कुछ भी नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने एक मरतबा फिर इलेक्शन से पहले आसिफ अली साबिक सरकारी और मौजूदा जरदारी पर प्रेशर डालने के लिए, गोया अपनी कुछ शराइत मनवाने के लिए ही होगा, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान या इसमें कोई और ऐसी चीज तो कारफरमा हो नहीं सकती। ये सिर्फ मफादात का खेल है और कुछ भी नहीं, जिससे नजरिया जरूरत की चादर उड़ा करके और कौमी मफादात का कफन जो है वो पहना दिया जाता है। जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी को शीशे में उतारने के लिए, जिस तरह से उन्होंने साबिक दौर में किया था कि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी से काम लेने के बाद, और अब एक मरतबा फिर नून लीग को सामने लाया गया है। नून लीग को सामने लाए जाने के हवाले से मैं मुतनाज़े बात नहीं कर रहा, ये मुबैना वाली बात भी नहीं है, ये 2000% कन्फर्म बात है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जाकर के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं ये बात क्यों कर कह रहा हूँ और इसके हवाले से मेरे पास क्या मालूमात हैं। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी, हजरत बिलावल तो जाहिर है कि किसी गिनती में नहीं है, उनको सेट असाइड करते हुए रावनवार को आगे किया गया है और आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी, फरियाद तालपुर, वहाब, क्या मुर्तजा वहाब, इन लोगों के खसाइल बयान किए गए। बताया गया है कि रावनवार साहब उस इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि जी बिलावल हाउस के इर्द गिर्द के जो बंगले हैं वो आसिफ अली जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने कब्जा किए, जमीनों के धंधों से लोग अरबपति बन गए। पीपल्स पार्टी की वो क़यादत जो लैंड क्रूजर्स में, पराडोज में घूमती थी, अब वो जो है वो हेलीकॉप्टर्स में और जहाजों में घूमती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ वाली विंडो में आपको रावनवार से मुताल्लिक 2 न्यूज आइटम्स डॉन के मैंने इसीलिए लगा रखे हैं ताकि आप देखें कि ये कह कौन रहा है, लुक हु इज स्पीकिंग वाली बात है। ये रावनवार वो है जो एक SSP होने के बावजूद इनकी जायदाद यूएस में, अमेरिका बहादुर में अमेरिकी हुकूमत ने फ्रीज कर दी और रावनवार की जो है वो अल्लाह आपको नेकी दे एंट्री बैन फरमा दी गई। रावनवार की एंट्री यूएस में बैन है, जिसको रावनवार ने इंडिया भी दिया था कि मैं इसको चैलेंज करूंगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने चैलेंज किया या नहीं किया। साथ ही साथ अमेरिकी हुकूमत के बाद 1 साल के ही बाद 2020 में भी यूके की गवर्नमेंट ने यानी बरतानिया की हुकूमत ने रावनवार से दुश्मनी निकालते हुए वहां भी रावनवार पर पाबंदी आयद कर दी कि इनको इनके बदतरीन ट्रैक रिकॉर्ड को मलूज़ खातिर रखते हुए इनकी एंट्री जो है वो बैन कर दी गई है और इनके एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। अब आप सोचिए 250-250 रुपए, 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए रिश्वत लेने वाला पुलिस वाला वो अमेरिका और यूके में जायदाद बना रहा है और उस पर जब नकीबुल्लाह महसूद का ये केस चलता है तो उस वक्त का आर्मी चीफ बाजवा खुद चल करके नकीबुल्लाह महसूद के घर जाता है, उसके बच्चों को गोद में लेकर के, खुद चल के तो नहीं गया था, उनको जाहिर बुलवाया गया था। नकीबुल्लाह महसूद के
बच्चों को अपनी गोद में बिठा करके फोटो सेशन कराया गया, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की एक्टिंग की गई और उसके बाद वही हुआ जो इस तरह के केसेस में होता है। आखिर में आप अरब न्यूज़ का एक न्यूज़ आइटम भी देखेंगे जिसमें बताया गया कि 400 मावराए अदालत क़िताल का ट्रैक रिकॉर्ड या उसकी बदनामी अपने माथे पर सजाए इन मौसूफ को बाइज्जत बरी कर दिया है नजरिया ज़रूरत की हिफाजत करने वाली पाकिस्तानी अदलिया ने। ये कोई ऐसी बात नहीं जो ढकी छुपी हो, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि रावनवार नामी ये हजरत जब इनकी रोटियां पूरी हो गई, जब इनका मानी टुक्कर पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी से निकल गया, तो ये अपने मौजूदा आकाओं, बल्कि हमेशा से ही थे एस्टेब्लिशमेंट वाले इनके आका, ऐसे ही तो नहीं इनको इस कदर इनकाउंटर्स करने के बावजूद भी और छोड़े रखा गया। जनाब मन, ये रावनवार वही हैं जिन्होंने उक़दा फाश किया था, राज फाश किया था। साथ वाले विंडो में न्यूज आइटम आप देखिए, रावनवार साहब की जुबानी बताया गया है कि MQM के लड़के रॉ से ट्रेनिंग पाते हैं। ये बात एक मामूली SSP को पता थी, जिसने फिर बाद में जा करके ख्वाजा इजहार को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तारी की कुछ तस्वीर भी साथ वाली विंडो में आप देख सकते हैं। लेकिन उस एक पकड़म पकड़ाई के बावजूद भी रावनवार को कुछ दिनों के लिए मंजर से हटा दिया गया। उनको दुनिया को दिखाने के लिए जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है कि नारे को तक़वियत देने के लिए मंजर-ए-आम से हटाया गया, सस्पेंड कर दिया गया और ख्वाजा इजहार एक मरतबा फिर दंदनाते हुए मेरे और आपके सीनों पे मटरगश्त करते दिखाई दिए। वो रावनवार जो मलीर में रेती बजरी की गैर कानूनी स्मगलिंग के लिए मशहूर थे, जिनके बारे में इस तरह की मुतादिद दास्तानें जुबान ज़द-ए-आम हैं, जिनके बारे में अखबारात लिखते लिखते थक गए, कलम की स्याही जो है वो गोया सूख सी गई कि रावनवार मावराए अदालत क़िताल करते हैं, लोगों को उठा करके उनसे तावान वसूल किया जाता है और ना देने की पादाश में उनको आदमाबाद की सैर भी कराई जाती है जहाँ से कोई आदमी वापस तो नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद भी इनके नाम अमाल में नेकियां इस कदर थी कि इनको न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल रही, बल्कि इनको पीपल्स पार्टी और उसकी हुकूमत के दौर में बावजूद तमाम तर नाम अमाल की स्याही के बावजूद इनको न सिर्फ बरकरार रखा गया, बल्कि इनको खुल खेलने की बाकायदा इजाज़त भी दी गई। इन्होंने 400 अपने मुकाबले भी पूरे किए, उसके बाद इन पर केस भी चला। लेकिन आप देखिए किस कदर शान के साथ, किस कदर तफाखुर के साथ हजरत मटरगश्त करते दिखाई दे रहे हैं, और वो भी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर। जनाब, बताना इस एक वीडियो से ये मकसूद है कि मेरी अम्मा एक बात कहा करती है कि सूद तो सूद बोले, छाछ भी बोले, जिसमें 100 छेद, कुछ इस तरह की मिसाल है। बड़े बूढ़ों से आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे। रावनवार जैसा आदमी और वो हजरत आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ बात करे, वो ये कहे कि मुर्तज़ा वहाब जो है वो अच्छे आदमी नहीं है, वो ये कहे कि फरियाल तालपुर जो है वो मुख्तलिफ मामलात में मुलविस हैं, वो ये कहे कि पीपल्स पार्टी लोगों के इस्तेहसाल में की जिम्मेदार है, वो ये कहे कि जमहूरियत का ये स्वांग जो रचाया गया है पाकिस्तान में, खासतौर पर सिंध में, ये सब फ्रॉड है। ये बात उसे एक आदमी के मुंह से अच्छी तो बहरहाल नहीं लगती कि जो खुद इस इस्तेहसाली निज़ाम का न सिर्फ हिस्सा रहा है, बल्कि एक सुर्खील भी इसे कहा जा सकता है, इस इस्तेहसाली निज़ाम का, जो हमारी रगों का आखिरी खतरा तक निचोड़ता रहा है अपने रिटायरमेंट के दिन तक। जनाब मन, इसके साथ साथ मैं आपको अब ये भी बता दूं, तकरीबन 2 माह या गालिबन 3 माह, मेरा ख्याल है 3 माह के बाद जो मैं हाजिर हुआ हूँ, उसकी वजह और कुछ भी नहीं। लोगों को ये लग रहा था कि शायद मेरी ट्यूनिंग हुई है, शायद मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। मैं आपको बड़े दुखी दिल के साथ ये बता रहा हूँ कि मेरी वालदा माजदा, उनको उनके साथ एक इंजरी हो गई। मेरी वालदा माजदा अपने ही हमारे ही घर में, और गिर करके उनकी जो है कूल्हे की हड्डी टूट गई। जाहिर है मैं घर का वाहिद कफील भी हूँ, उनका वाहिद बेटा भी हूँ, वाहिद मर्द भी हूँ अपने घर का, तो मैं इस हवाले से वालदा के साथ मसरूफ़ रहा हूँ पिछले कुछ अरसे में, बल्कि आजकल भी ऐसे ही मसरूफियात हैं मेरी। अभी भी सुबह से शाम तक हम मेल नर्स के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। अब हमने फ़िलहाल आरफी नामा जो है वो दोबारा रिज्यूम करने का सोचा। हमने कहा बहुत हो गई, अब कसर कोई उठा न रखी जाए।
امی ہماری ایک بڑی کمپلیکیٹڈ اور بہت طویل آپریشن سے سرجری سے گزری. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور اپنی رحمت کا سایہ دراز کیا. میری والدہ کو اللہ تعالیٰ نے صحت اور زندگی بخشی. اب گریجولی سلولی ریکور کر رہی ہیں میری اماں. آپ تمام لوگوں سے دعا کی استدعا بھی ہے. اور یہی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے میں اتنے عرصے تک آپ سے ہم کلام بھی نہ ہو سکا. دماغ بھی درست نہ تھا, ظاہر ہے کہ معمولات بھی ڈسٹرب تھے. اب کوشش کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ سے ایک اسٹیٹ آف مائنڈ سے, فریم آف مائنڈ سے باہر نکل کر کے کچھ اپنے کام دھندے پہ بھی توجہ دوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ دیگر معاملات کو بھی چلانا ہے, زندگی کی گاڑی کو بھی آگے بڑھانا ہے. جناب, عارفین نامہ کی یہ تبدیلی آپ کو کیسی لگی؟ عارفین نامہ کی یہ جو برانڈنگ ہے, یہ سب کچھ ہم نے چینج کیا, یہ پیکیجنگ ہم نے چینج کی, یہ آپ کو کیسا لگا؟ عارفین نامہ کا کانٹینٹ میں کیا کچھ امپرووائزیشن آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں؟ میری مارداڑ کو میں نے کوشش کیا ہے کسی حوالے سے کہ اس کو وہی اسی فتوے میں ڈال دو جس طرح سے میں آن ایئر دیا کرتا تھا ٹیلی ویژن اسکرین پر, کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ٹیلی ویژن اسکرین تو میسر نہیں, اب یہی ایک اسکرین ہے جس پہ بہرحال میرا ایک کنٹرول تو ہے. آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم کہ اس ویڈیو کو اسپریڈ کریں, بیل آئیکن کو سبسکرائب کریں, کیونکہ بہرحال اب بیل آئیکن کو سبسکرائب کیے بغیر, اس اپیل کو جاری کیے بغیر کوئی اور چارہ بھی نہیں. فی امان اللہ.